Hi, everybody. I'm glad that everybody can join us for worship this week. The two songs today are centered around His power and glory. So keeping that in mind, let's start with the Apostles' Creed. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 옆에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공유와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. Let's all clap our hands and sing and praise. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation
beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Tore before you, silence the boast of sin and grave. Heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Let's pray for our service. Let's pray. Dear Lord, I thank you for this day that we can all come together and praise you. And as the COVID situation goes on, we're still separated physically, but spiritually, we're still connected.
And help us, Lord, so that we can keep that bond closer and closer, as that's more important. Every day, O Lord, help us so that we can keep our time productive by serving others, serving our communities, serving our churches, and helping others, O Lord, so that we can have a bigger family in Christ. As the COVID situation gets better, help us, Lord, so that everyone can keep following the rules and that the vaccines can roll out smoothly. I ask you that we always serve you with a full heart, and especially as we listen to the sermon today, help us, Lord, so that we can focus on the message and really reflect on it, oh Lord. And every day, help us, Lord, so that we can always be motivated for everything we do, and that we always do our best because of you, O Lord. And help us, Lord, so that we can have a good week, a good summer break, and so that we can have the energy to go back to school in September. In Jesus' name, amen. 생명과 바꾼 주의 사랑을 잊지 않게 하소서. 나를 위해 흘렸던 주의 눈물 잊지 않게 하소서. 아버지 하나님, 주님의 사랑과 은혜에 감사드립니다. 우리 각자에게 찾아와 우리 하나님이 되심은 물론 우리를 자녀 삼아 주시니 감사드립니다. 온 세상 모든 것이 하나님의 선한 계획이 없으면 이루어지지 않았음을 알게 되고, 그 가운데 낮은 우리도 포함되었다는 사실에 놀라움과 기쁨으로 하나님을 아버지로 고백합니다. 그러나 자녀된 우리가 하나님의 형상대로 살아가기가 어려워 우리의 판단과 습관대로 세상을 살아왔음을 고백하오니 우리를 불쌍히 여기사 우리의 죄를 사하여 주시옵소서. 삶에서 하나님의 사람으로 향기와 빛이 우러나는 사람이 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 길고 긴 코로나 상황으로 세상의 기준과 생활 형태가 많이 바뀌었습니다. 또한 예배에 대한 우리의 생각과 태도도 바뀌게 되었습니다. 간절한 마음으로 주님을 사모하게 하시고 한자리에 모여 주님을 마음껏 찬양하게 하시옵소서. 각자의 자리에서 주님을 향한 우리의 열망이 드러나게 하시옵소서. 특히 청소년부 목회를 담당하시는 김경남 목사님을 기억하셔서 강건하게 주님의 일을 오롯이 이루어내게 하시옵소서. 또한 각 반 선생님에게도 함께 하셔서 아이들을 말씀과 지혜로 양육하는데 부족함이 없게 하여 주시옵소서. 오늘 이 시간 주님께 특별히 직장을 얻어 타 지역으로 이사하게 되는 데이빗 선생님의 신앙과 삶의 안정을 위해 간구합니다. 어디에 가서든 하나님 붙잡고 사는 삶 놓지 않게 하시고 육체적으로 피곤하지 않게 하여 주시옵소서. 부모를 떠나 독립함에 있어 만나게 될 수많은 사건들 앞에 당당히 이겨내게 하여 주시옵소서. 새로 꾸며진 찬양팀을 위해 기도하오니 한마음으로 하나님께 찬양하는 어린 심령을 이쁘게 보아주사 날마다 성장하는 찬양대원들 되게 하여 주시옵소서. 또한 미디어팀을 위해서도 기도하오니 첫걸음을 떼려하는 팀원들 마음 중심에 자신을 드러내려는 욕심을 버리게 하여 주시고 오로지 하나님 한 분만 드러내도록 노력하는 친구들 되게 하여 주시옵소서. 여기 우리의 생활에서 잊지 않고 모은 자그마한 금액이 있습니다. 우리의 마음도 함께 드리오니 받아주시옵소서. 오늘 우리의 예배를 받아주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 청소년부 친구들 일주일 동안 잘 지냈나요? 일주일이 참 빠르게 지나가죠. 우리 친구들 방학을 맞이해서 시간이 참 많은 것 같지만 그래도 이렇게 돌아보면 시간이 참 빠르게 지낸다는 거 잊지 않고 지금 방학 그 시간을 소중하게 잘 사용할 수 있었으면 좋겠어요. 목사님도 방학이 언제였는지 기억이 안 나는 정도로 예전 얘기지만 지금도 방학을 맞았으면 좋겠다는 생각을 참 많이 합니다. 그래서 우리 이 방학 동안 우리 친구들 하고 싶었던 그동안 미뤄놨던 일들
마음껏 할 수 있었으면 좋겠어요. 어떤 친구는 게임이요 목사님이라고 할 수 있겠지만 게임은 사실 방학 아니어도 우리 친구들 충분히 했을 거라고 생각하고요. 그동안 못했던 자전거 타기라든지 몸을 좀 단련한다든지 못 봤던 책이라든지 이런 것들을 좀 우리 친구들이 할 수 있었으면 좋겠어요. 목사님이라 잔소리 한다고 그렇게 이야기하지 말고 우리 친구들 그동안 밀어놨던 일들, 정말 하고 싶었던 일들 이렇게 좀 할 수 있었으면 좋겠고, 또 이제 조금 있으면 좋은 소식이 있을 것 같아요. 청소년부가 이렇게 함께 모여서 예배 드릴 수 있는 날을 기대하면서 조금씩 이렇게 제한이 풀리고 있으니까요. 우리 친구들 다 같이 모여서 예배 드릴 날을 이렇게 기대하면서, 이번 주에 몇몇 친구들 교회에서 이렇게 일이 있어서 좀 봤는데 너무나 반갑고, 또 우리 친구들 이렇게 키가 자란 모습을 보면서 오랫동안 못 보는 동안 우리 친구들 자랐구나 라는 그런 생각들을 보면서 너무 감사했어요. 이제 오늘로써 욥기 마지막 말씀을 함께 나눕니다. 42장 이제 내일 우리 지금 월요일날 42장까지 읽으면 마무리 짓겠지만, 오늘 이제 41장인데요. 우리 친구들 말씀을 보면서 하나님께서 정말 욥기를 이렇게 쭉 읽으면서 또 우리 친구들이 가졌던 그런 마음들을 좀 정리도 하고요. 또 하나님께서 우리에게 주신 음성을 우리 함께 듣고자 합니다. 욥기 41장 1절부터 11절에 있는 말씀 우리 함께 보도록 할게요. 욥기 41장 1절부터 11절에 있는 말씀입니다. 욥기 41장 1절부터 11절 함께 읽도록 하겠습니다. 내가 낚시로 리와 야단을 끌어낼 수 있겠느냐? 노끈으로 그 혀를 맬 수 있겠느냐? 너는 밧줄로 그 코를 꿰을 수 있겠느냐? 갈고리로 그 아가미를 꿰을 수 있겠느냐? 그것이 어찌 내게 계속하여 간청하겠느냐? 부드럽게 내게 말하겠느냐? 어찌 그것이 너와 계약을 맺고 너는 그를 영원히 종으로 삼겠느냐? 내가 어찌 그것을 새를 가지고 놀듯 하겠으며 내 여종들을 위하여 그것을 메어두겠느냐? 어찌 장사꾼들이 그것을 놓고 거래하겠으며 상인들이 그것을 나누어 가지겠느냐? 내가 능히 많은 창으로 그 가죽을 찌르거나 작사를 그 머리에 꽂을 수 있겠느냐? 내 손을 그것에게 얹어보라. 다시는 싸울 생각을 못하리라. 참으로 잡으려는 그의 희망은 헛된 것이니라. 그것의 모습을 보기만 해도 그는 기가 꺾이리라. 아무도 그것을 격동시킬 만큼 담대하지 못하거든 누가 내게 감히 대항할 수 있겠느냐? 누가 먼저 내게 주고 나로 하여금 갚게 하겠느냐? 온 천하에 있는 것이 다 내 것이니라. 아멘. 우리 친구들 욥기 41장 1절부터 11절 말씀만 읽었는데요. 우리 친구들 이 말씀만 보면 사실 그동안 말씀을 안 읽다가 이 말씀만 보면 무슨 말씀인지 쉽게 이해되지는 않을 것입니다. 욥기를 계속해서 읽어왔었더라 하더라도 사실 이 말씀을 읽는 것 자체가 굉장한 도전이고 우리 친구들에게 굉장히 쉽지 않은 문제일 텐데요. 우리 오늘 말씀을 보면서 과연 하나님께서 우리에게 원하시는 것이 무엇인지 좀 함께 나누고자 합니다. 욥기 38장에 보면 드디어 하나님께서 욥에게 등장하십니다. 폭풍우와 함께 그렇게 정말로 그 위험, 어떻게 설명할 수 없는 그 하나님의 위험으로 욥에게 나타나시죠. 그리고 욥에게 많은 질문들을 이제 내려놓습니다. 욥은 하나님께 묻고 싶었어요. 하나님, 왜 내가 고난을 당하는 것이냐? 그리고 친구들과 또 엘리후가 이야기했던 것처럼 나에게는 이 고난을 당해야 될 아무런 이유가 없는데 왜 내가 이 고난을 당해야 합니까? 라고 하나님께 묻고 싶은데 하나님이 그에게 쏟아놓는 그 질문들에 그는 아무것도 대답하지 못하는 모습을 보게 됩니다. 하나님께서 물어보죠. 세상에 있는 모든 것들을 지으신 이가 누구시고 그것을 돌보시는 이가 누구시며, 예를 들어서 한 동물이 새끼를 낳는 그런 모든 과정도 너가 알고 있느냐? 그 지혜가 너에게 있느냐라고 물어보죠. 우리 친구들은 이제 그 지식이 많아져서 어쩌면 설명할 수 있을지도 몰라요. 그런데 전부를 다 설명한다는 것은 굉장히 어려운 일이에요. 예를 들어서 머리가 하얘지는 이유에 대해서 설명한다든지, 아니면 빛과 어둠이
바뀌어가는 그런 모든 과정들에 대해서 아는 친구들도 있고 모르는 친구들도 있겠지만, 어쨌든 지금 하나님께서 욥에게 질문하는 모든 것들은 세상의 모든 그 이치, 세상에 있는 모든 것들에 대한 것들을 물어보고 있는 거예요. 어떻게 너가 이 모든 것들을 다 알 수 있느냐, 너가 이것들에 대한 것들을 대답할 수 있느냐라고 물어보는 거예요. 그 앞에서 욥은 아무런 대답을 하지 못합니다. 그리고 하나님 앞에 묵묵히 하나님이 하시는 이야기들을 이렇게 듣게 되죠. 그리고는 그가 고백했던 그런 모든 고백들, 내가 하나님 앞에서는 하나님 앞에서 당당하게 나의 의로움을 내가 이렇게 드러낼 수 있을 것이다. 내가 하나님 앞에서 하나님과 따져보고 싶다라는 것들을 앞에 이야기한 적이 있어요. 그런데 정작 하나님 앞에서는 아무 말도 하지 못하죠. 하나님이 얘기하는 것들에 대해서 아무런 이야기도 못합니다. 오늘 41장만 봐도 그래요. 하나님께서 그에게 리워 야단에 대한 것들을 쭉 이야기해요. 41장 전에 40장에는 옛날에는 이제 하마라고 이야기하는데, 하마가 아니라 뭐에 대한 이야기가 나오죠? 베헤못이라는 것이 나옵니다. 이제 옛날 성경에는 베헤못이 이제 하마로 나왔고, 오늘 우리가 읽었던 리워 야단은 그 악어라고 등장합니다. 하마, 육지에서 살고 있는 동물, 또 바닷속 깊은 곳에서 살고 있는 동물을 이야기합니다. 어쨌든 이 하마도 또 이 리워 야단도 공통점이 뭐냐면, 사람이 감당할 수 없는, 핸들할 수 없는 그런 동물들이라는 거죠. 특히 무엇보다 이 리워 야단은 하나님께서 여기서 보면은 굉장히 사나운 동물로 그렇게 묘사하는 모습을 보게 됩니다. 내가 그 물속 안에 있는 그 동물이라고 해야겠죠. 물 안에 살고 있는 그 동물 리워 야단을 41절에 보면, 내가 낚시로 그를 끌어낼 수 있느냐, 물고기처럼 너가 잡을 수 있느냐. 리워 야단은 그 당시에, 욥이 살고 있던 당시에 어떤 두려운 존재로 보는 게 더 맞을 거예요. 물론 악어로 볼 수도 있겠지만, 악어는 이렇게 잡을 수도 있을 거라고 생각하지만, 이 리워 야단이라는 존재는 그렇게 인간이 감히 이렇게 쉽게 접할 수 없는, 그렇게 핸들할 수 없는 그런 존재가 리워 야단입니다. 그래서 이제 뒤에 보면, 장사꾼들이 그것을 놓고 거래하겠으며 상인이 그것을 나누어 가질 수 있겠느냐, 이 이야기 자체가 6절에 보면은 이런 일들을 통하여 쉽게 사람들이 그것들을 거래하거나 할 수 없다라는 이야기를 하고 있는 것이죠. 그리고 9절에도 보면, 참으로 잡으려는 그의 희망은 헛된 것이다 라고 이야기할 정도로 이 리워 야단을 사람이 잡는 것, 또 그것을 이렇게 컨트롤하는 것은 쉽지 않은 존재임을 성경은 우리에게 이야기해 주고 있어요. 그래서 2절도 그거죠. 너는 밧줄로 그 코를 꿰을 수 있겠느냐, 갈고리로 그 아가미를 꿰을 수 있겠느냐, 그것이 어찌 내게 계속하여 간청하겠느냐, 부드럽게 내게 말하겠느냐. 결국 뭐냐면, 그 범접할 수 없는, 그 어떻게 만질 수 없는, 함부로 이렇게 대할 수 없는 그 동물이 말을 듣지 않는다는 이야기를 지금 이야기하고 있죠. 어찌 그것이 너와 계약을 맺고 너는 그를 영원히 종으로 삼겠느냐. 종이라는 것은 뭐예요? 내가 그것을 컨트롤할 수 있는, 나의 뜻대로 뭔가를 할 수 있는, 근데 리워 야단은 그런 존재가 아니라는 거죠. 이런 존재를 이야기하시면서 말씀하시는 것은 이런 거예요. 이 존재를 지으신 이가 누구냐면 하나님 자신이라는 것을 이야기하면서, 하나님이 만든 그 리워 야단을 너가 사람들이 그것들을 이렇게 감히 만질 수도 없고 어떻게 대적할 수도 없고 할 수도 없는데, 너가 그것들을 너 마음대로 할 수도 없으면서 창조주인 하나님에 대하여 이야기할 수 있느냐라고 그렇게 이야기하고 있는 거예요. 지금 하나님의 주권, 하나님의 그 통치, sovereignty에 대한 것들을 이야기하면서, 내가 세상의 모든 것들을 만들었고 또 그 만든 모든 것들에 대한 것들을
만들어진 자, 너가 이야기해 줄 수, 크리에이션, 너가 크리에이터인 나에게 그것들에 대한 것을 논할 수 있느냐, argue할 수 있느냐, 세상은 왜 이렇게 지어졌습니까? 이것들은 왜 이렇습니까? 라고 나에게 따져 물을 수 없다라는 것을 이야기합니다. 리와 야단을 만든 것조차도 그런 거예요. 이 리와 야단은 인간에게 굉장히 위협적인 존재예요. 두려움에 대한 대상이에요. 그런데 이 두려움의 대상을 만드신 이가 하나님이세요. 그러면 인간 가운데 이 두려움이 찾아옴은 결국 그 대상들을 바라보면서 그 리와 야단을 만드신 하나님을 두려움의 대상으로 바라봐야 한다는 거예요. 우리 친구들, 하나님은 두려우신 분이에요. 무서움, 이런 귀신 이런 것들에 대한 두려움이 아니고요. 정말로 이렇게 너무나 그 존재 자체가 크고 놀라워서 그 앞에서 내가 아무것도 할 수 없는 그런 분. 여러분, 그게 어떤 느낌인지 여러분 혹시 아시나요? 목사님은 이렇게 좀 깊은 바닷속에 대한 두려움이 좀 있어요. 그래서 이렇게 바다를 이렇게 깊이 바라보면 순간 숨이 턱 막히는 듯한 그런 느낌을 경험하는 경우가 있어요. 목사님이 이렇게 바다를 이렇게 깊이 볼 때가 있었는데 그 끝을 알 수 없는 그 깊음, 저 깊이 까맣고 그 알 수 없는 깊이를 이렇게 보는 순간 숨이 멎고 이렇게 숨을 쉴 수 없을 것 같은 그런 두려움이 내 안에 찾아옴을 보게 돼요. 하나님은 우리에게 어찌 보면 그런 분이세요. 그런데 우리는 너무나 쉽게 하나님의 이름을 부르고 하나님의 존재에 대해서 우리가 그렇게 가볍게 생각할 때가 있다라는 거예요. 그래서 너무나 쉽게 하나님에 대해서 불평하고 하나님이 왜 이렇습니까? 하나님에 대한 평가를 우리가 한다라는 거예요. 하나님의 선하심, 하나님 선하신데, 하나님 사랑 많으신데 이건 말이 안 되죠 라고 불평하는 우리의 모습 가운데 이게 바뀌어 있는 거예요. 누가 누군지, 누가 주인이고 누가 종이고 누가 창조주이고 누가 창조물인지에 대한 거라는 것, 이것이 헷갈린다는 거예요. 목사님이 아주 어렸을 때 이렇게 장난감이 있었어요. 목사님은 이렇게 많은 장난감을 갖지 못했지만 목사님이 갖고 있었던 장난감이 뭐냐면 그 고무 로봇, 이렇게 뽑기라고 한국에서는 이렇게 동전 넣고 뽑는 게 있어요. 여기는 있는지 모르겠지만, 그러면 그거를 이렇게 목사님이 굉장히 많이 모았던, 한 100개까지 모았던 것 같아요. 되게 비싸지 않았어요. 그럼 이제 그걸 가지고 목사님이 이제 전쟁놀이 같은 걸 하는 거예요. 남자다 보니까 그런 걸 좀 좋아했어요. 그래서 이불 같은 걸 이렇게 산을 만들고 어렸으니까 목사님 눈에 이렇게 잘생긴 것 같은 그런 로봇은 착한 편, 이렇게 좀 못생긴 로봇은 이렇게 좀 나쁜 편. 지금은 그렇지 않지만 어렸을 때는 좀 그런 게 있어요. 그러니까 이게 세상에서 배우는 것들이 얼마나 나쁜지 보여주는 거예요. 세상은 잘생기고 또 이렇게 멋진 걸 보면 좋다라고 이야기하지만 못생긴 걸 보면 못생기거나 아니면 어떤 기준에 의해서 어글리하다라고 생각되는 것들은 안 좋다라는 그런 것들이 세상적인 개념인 거예요. 우리 친구들이 알게 모르게 그렇게 잘할 거예요. 이제 딴 얘기지만 어쨌든 목사님 어렸을 때 그런 게 있었어요. 그래서 막 이렇게 갖고 놀아요. 그러다 어느 날 목사님이 나중에 그런 놀이를 이렇게 생각하다 그런 생각도 했어요. 목사님이 목사님 마음대로 이렇게 만져요. 이렇게도 조작하고 저렇게도 움직이고 그러면서 막 전쟁도 오고 누가 승리하고 누가 패배하고 이런 것들을 목사님이 정해요. 그들에게는 목사님이 신과 같은 존재죠. 왜냐면 목사님 마음대로 만지니까. 근데 어느 날 이들이 반항을 하는 거예요. 내가 내 마음대로 하겠다고, 내 말 따르지 않겠다라고. 그 목사님 심정에서는 어떨 것 같아요? 어디 감히 네가, 이런 마음을 갖게 되겠죠. 오늘 우리가 알고 있는 이 욥기 이제 38장부터 쭉 하나님께서 이야기하시는 것은 목사님이 가졌던 마음과 같이 네가 어디 감히 이런 건 아니에요. 욥에게 대해서 너가 어찌 감히 나에게 이렇게 할 수 있느냐라는 그런 마음보다는 하나님이 당신이 누구신지에 대해서 욥에게 이야기하는 거야. 나는 이런 존재다.
나가 이런 존재인데 너가 하는 그런 이야기들이 맞느냐라고 이야기하는 거예요. 너가 하는 게 맞니? 너가 이야기한 것이 그렇게 얘기한 것들이 맞는 것 같니? 너가 그렇게 이야기할 수 있겠니? 그래서 질문하는 거예요. 너가 이런 것도 아니? 너가 이런 것도 아니? 너가 이런 것도 알 수 있어? 그런데 그런 것도 모르는 너가 나의 이 깊은 뜻을 헤아려 줄 수 있겠니? 라고 지금 이야기하고 있는 것이에요. 리와 야단에 대한 이야기도 그거예요. 그것을 지으신 하나님, 그 리와 야단을 두려워하는 그 존재들이 인간인데 그 하나님께서 지으신 그 동물, 별것 아닌 것 같은 그것을 두려워하는 너희가 어찌하여 나는 두려워하지 않느냐라고 그렇게 이야기하시는 거예요. 하나님을 우리가 두려워할 존재라는 것. 근데 그 두려움이 그냥 무서워서 하나님 멀리 가는 것이 아니라요. 그 존재의 의미가 얼마나 크고 존재가 얼마나 크고 놀라우신 분인지에 대한 것들을 우리가 삶 가운데 꼭 기억하며 살아야 한다는 거예요. 우리는 교회를 다니면서 하나님의 사랑, 하나님의 따뜻함, 하나님의 인자하심 이런 것들만 보다 보니 하나님을 그저 용서가 많으신 분, 내가 무엇을 해도 다 받아주시는 분 맞아요. 사랑은 그만큼 그분의 사랑이 커요. 그러나 우리가 놓치지 않아야 되는 또 하나는 하나님이 얼마나 두렵고 또 하나님이 얼마나 크고 놀라우신 분인지에 대한 건 우리가 감히 하나님이 하신 그 기쁜 뜻을 이해하지 못할 때가 많은데 우리는 너무나 쉽게 하나님을 어떤 상자 속에서 아니면 어떤 요술램프의 요정들처럼 그렇게 하나님을 가둬두고 내가 원할 때 하나님을 부르고 내가 찾고 싶을 때 하나님을 찾고 그런 하나님을 만들어가는 것은 아닌지 우리 친구들이 돌아볼 수 있었으면 좋겠어요. 그래서 6절도 이렇게 어찌 장사꾼들이 그것을 놓고 거래하겠으며 상인들이 그것을 나누어 가지겠느냐. 내가 능히 많은 창으로 그 가죽을 찌르거나 작사를 그 머리에 꽂을 수 있겠느냐. 계속된 얘기죠. 너가 그 리와 야단을 감히 상대할 수 있겠느냐. 내 손을 그것에게 얹어보라. 다시는 싸울 생각을 못하리라. 왜요? 손을 얹는 것만으로도 그 가운데 두려움이 찾아오는 거예요. 감히 손조차 얹을 수 없는 그런 자들이라고 이야기하는 거예요. 그래서 다시 한번 9절을 보면 참으로 잡으려는 그의 희망은 헛된 것이니라. 그것의 모습을 보기만 해도 그는 기가 꺾이리라. 아무도 그것을 격독시킬 만큼 담대하지 못하거든 누가 내게 감히 대항할 수 있겠느냐. 지금 말씀하시잖아요. 너가 그것들을 향하여 감히 대항도 못하면서 나에게 대항할 수 있겠느냐라고 이야기하는 거예요. 그리고는 11절에 이렇게 얘기하죠. 누가 먼저 내게 주고 나여 하여금 갚게 하겠느냐. 온 천하에 있는 것이 다 내 것이니라 라고 말씀하고 있어요. 하나님께서 분명히 세상의 모든 소유권 이 어디에 있느냐 내게 있다라고 분명하게 이야기하고 있는 거예요. 욥이 처음에는 잘 고백했던 게 있어요. 주신 이가 하나님이시니 가져가시는 이도 하나님이시니 내게는 주신 이도 하나님이시오 가져가신 이도 하나님이시라고 처음에 고백했던 그 욥의 고백이 생각납니다. 그런데 어느 순간 내게 있는 모든 것들이 다 이제 없어지고 사람 친구들의 그 비난과 또 고난과 고통이 찾아왔을 때 내게 주신 것들에 대한 것들의 감사함은 어느 순간 사라지고 불평, 불만 그리고 내게 주어졌던 것들조차도 언제 있었는지 또 이 생명조차도 그 값어치를 그 값없게 여겨버리는 그 욥의 모습을 통하여 하나님은 내가 너에게 주었던 생명조차도 내게 주었던 내가 그 모든 주권이 내게 있음을 분명하게 이야기해 주고 있어요. 우리 친구들 혹시 그런 경험한 적 있어요? 분명히 내 거는 맞아요. 그런데 누군가 나에게 줬어요. 근데 그것을 뺏겼을 때 기분이 여러분 어때요? 불만스럽죠. 우리는 그래요. 내게 있었던 것이 아닌데 내 소유가 되고 나서는 그것들에 대한 소유욕이 강해져요. 그건 내 거가 돼버려요.
그래서 그 사람이 만약 그것을 돌려달라고 했을 때 우리는 기분이 좋지 않아요. 그리고 도리어 그 사람에 대해서 한 번 줬는데 이게 뭐지? 라고 원망하게 돼요. 지금 어찌 보면 욥이 그랬어요. 하나님이 내게 주신 모든 것들을 다 잃어버린 그 상황에서 그는 어찌 보면 하나님의 존재조차도 부정하는 단계까지도 이르게 돼요. 왜냐하면 나의 생명이 없었더라면 좋았을 것을 이야기하는 그것은 나의 생명을 주신 하나님에 대한 부정이에요. 나의 존재에 대한 부정은 나를 지으신 하나님에 대한 부정이에요. 지금 욥이 했었던 것이 그런 것이에요. 그래서 하나님은 분명하게 그것들을 다시 한번 이야기하면서 내가 먼저 내게 주고 나로 하여금 갚게 하겠느냐, 온 천에 있는 것이 다 내 것이니라 라는 이 11절 말씀은 결국 내가 너에게 주었다, 그치? 라고 이야기하는 거죠. 너가 나에게 먼저 뭔가를 준 것이 아니고 내가 너에게 뭔가를 갚음으로 해서 너에게 준 것이 아니라 내가 너에게 은혜로 주었던 것이 아니냐라고 이야기하고 있는 거예요. 우리에게 주신 모든 것들은 사실 하나님께서 은혜로 주신 거예요. 이 은혜가 소멸되는 순간, 이 은혜가 우리 가운데 감사가 떠나는 순간 우리는 불평하게 되고 하나님의 존재를 부정하기 시작합니다. 그래서 세상 가운데 어떤 사건이 일어나서 나의 무언가를 잃어버리면 사실 하나님의 존재 자체를 우리가 부정하게 됩니다. 세상 가운데 어렵고 힘들고 이렇게 고난이 찾아오는 그 순간에도 하나님은 하나님이셨고요. 그리고 그 또한 그것을 허락하신 이도 하나님이세요. 그것들을 통하여 우리를 하나님을 더 알게, 하나님의 그 사랑이 얼마나 깊은지 깨달아 알도록 우리를 부르신 거예요. 사실 욥기를 읽는 동안 쉽지 않았습니다. 그죠? 어려웠어요. 이해하는 것도 어려웠고요. 고난 자체도 사실 우리는 마치 새 친구처럼 나는 그 고난을 당할 만한 이유가 나에게는 없다라고 스스로 생각하고 나에게 고난이 없음을 감사했을지도 몰라요. 그런데 하나님이 말씀하시는 것은, 욥기를 통하여 우리에게 말씀하시는 것은 삶 가운데 찾아오는 그 고통과 고난도 하나님께서 허락하심 가운데 우리에게 주어졌다는 거예요. 그러나 그것들을 통하여 그냥 고통과 고난을 주는 것이 아니라 그것들을 통하여 하나님의 하나님 되심을 분명히 깨달아 알며 또 하나님의 관계 가운데 나에게 이 고난도 유익됨은 하나님이 나를 떠나지 아니하셨다는 그 믿음의 확신이 우리 가운데 있을 때 하나님과의 관계가 우리 가운데 끊어지지 않는 거예요. 이제 42장 보면요, 하나님께서 다 회복하세요. 그러면 하나님이 회복하셨구나. 그런데 진정한 회복은요, 그것이 아니에요. 이제 42장 이제 우리가 읽지 않겠지만 42장 보면은 욥이 그런 고백을 해요. 내가 이제까지 하나님에 대한 이야기를 들었사오니 이젠 하나님을 배웁니다. 하나님을 봅니다. 라는 그런 고백을 합니다. 사실 그동안 욥은 하나님을 알았어요. 믿음을 지켜왔어요. 그런데 이 고난을 통하여 무엇을 봐요? 누구를 봐요? 하나님을 봐요. 하나님의 하나님 되심을 이제는 진짜 보게 됩니다. 이 이후로는 어떤 고난이 와도 어떤 어려움이 와도 그가 흔들리지 않고 하나님을 바라볼 수 있는 그런 관계가, 그 깊은 믿음의 관계가 이제 욥에게 생기는 거예요. 사랑하는 우리 청소년부 친구들, 이 욥을 통하여 우리에게 주어지는 그 고난, 때로는 어렵고 힘들고 정말로 외면하고 싶은, 피하고 싶은 그런 고난이 우리에게 찾아올 수 있어요. 그럴 때라도 오늘 우리가 읽었던 이 욥기를 기억하면서 하나님, 이 고난을 나에게 허락하심을 감사합니다. 바울도 고백했죠. 그에게 있는 그 육체의 가시를 통하여 그가 하나님 앞에 겸손케 되는 것처럼 때로는 우리가 어떤 고난과 고통이 찾아올 때도 그것이 우리에게 유익되면 하나님을 바라볼 수 있고 나의 연약함을 발견함으로 하나님을 바라볼 수 있기 때문이에요. 내가 할 수 있는 것이 없구나. 하나님이 하셔야만, 하나님이 일하셔야만, 하나님이 나에게 하나님 되어주셔야만 내가 살아갈 수 있구나 라는 고백을 하는 것, 그것이
우리에게 진정한 믿음의 고백이고 욕기를 통하여 우리에게 주신 하나님의 은혜인 것을 우리 친구들이 꼭 기억하며 일주일 동안 그 하나님을 묵상하며 말씀을 읽는 것 쉽지 않죠. 그러나 그 말씀을 읽는 것도 우리 친구들에게 고난이라면 그것 또한 유익인 것을 기억하며 일주일 동안 하나님의 말씀을 사모하고 매일매일 주어주시는 하나님의 그 만나, 영적인 만나인 말씀을 우리 친구들이 꼭 붙들고 살아가는 일주일의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜로우신 하나님 감사합니다. 우리가 주님 앞에 섭니다. 고난과 고통이 우리 가운데 찾아올 때에 그 고난과 고통 가운데 상황과 어떤 현상을 바라보는 것이 아니라 그 가운데 우리에게 말씀하시고 우리에게 주님 들려주시고자 하시는 하나님의 음성을 들을 수 있도록 우리를 붙잡아 주시옵시고 정말로 놀라우신 그 크고 놀라우신 하나님의 그 놀라우신 하나님 앞에 설 수 있는 우리가 될 수 있도록 주여 인도하여 주시옵시고 하나님 앞에서의 우리가 얼마나 연약하고 얼마나 보잘것없는 존재임을 주님 깨달아 합니다. 그런데 그런 우리를 존귀타 여기시며 존귀하게 주님 만들어 가시는 하나님을 의지하며 삶을 살아갈 수 있도록 우리를 붙잡아 주시옵시고 또한 아버지 정말 그 하나님께 감사하며 하나님을 사랑한다는 고백이 우리 가운데 넘쳐날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 삶의 아주 작은 부분에서까지 하나님이 우리의 하나님 되심, 하나님의 주권, 하나님의 통치, 하나님이 우리를 다스리심을 고백하는 삶이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 주님이 가르쳐 주신 기도로 예배 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.